teenagers and their hobbies. Carol goes everywhere with her cinema. She often goes to with her camera. with her camera. Sir, zoom பண்ணுங்க clear Okay, Carol பத்தி இருக்குது இது. With her camera, she often goes to woods where there are different birds. She always goes to there on her bike. She wants to cycle even more, if possible, because she needs to do more experience. Carol likes reading a lot of books about bird and looking at the pictures. She often send her picture to competitions. Last year, she won first prize in a national competition. She wants to travel to South America and Asia to see lots of different birds, but she is afraid of flying. Very good, very good, very good. Okay, இப்படிதான் நம்ம பேபி ஸ்டெப் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தீர்க்கமா படிக்கணும். நம்ம படிக்கிறப்ப தீர்க்கமா இருக்கணும். அது வந்து போக வந்துடும். நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண வந்துடும். நீங்க கேட்க வரும். அந்த என்வரன்மெண்ட்ல இருக்க வந்து சுதா மேம். கேரல் படிங்க. 3 teenagers and their hobbies. Carol. Okay, sir. Carol goes everywhere with her camera. She often goes to the woods where there are different birds. She always goes there on her bike. She wants to cycle even more, if possible, because she needs to do more exercise. Carol likes reading a lot of books about birds and looking at the pictures. She often sends her pictures to competitions. Last year, she won first prize in a national competition. She wants to travel to South America and Asia to see lots of different birds, but she is afraid of flying. She is afraid of flying. Very nice. Afraid of. நேத்து கூட பார்த்தோம்ங்களா afraid வந்தா off வரும். Very good. Okay. Now Carol goes everywhere with her camera. She often goes to the woods. Right. சொல்லுங்க. Carol goes everywhere with her camera. தமிழ்ல சொல்லுங்க. Carol வந்து எங்க போனாலும் அவளோட கேமரா கூட தான் போறா. She often goes to the woods where there are different birds. Woods means what, sir? Woods na காடு. Okay, sir. அவ அடிக்கடி வந்து காட்டுக்கு போறா. எதுக்காகனா வேற different birds பாக்குறதுக்காக போறான். Different birds இருக்கிற இடமான காட்டுக்கு அடிக்கடி அவள் போகிறாள். Where there are different birds. Where there are the different காட்டுல என்ன இருக்குது? Different birds இருக்கு. அவங்க எப்பவுமே பைக்ல போறா. She always goes there on her bike. Very good. அவளுடைய பைக். அப்புறம் she wants to cycle even more. ஒரு சில டைம்ல சைக்கிள்லயும் போவாங்க. அவங்க பைக்னு சொல்லுவாங்க. பைக்னு சொல்லுவாங்க. இத மோட்டார் பைக்கும்பாங்க. மோட்டார் சைக்கிள நார்மல் சைக்கிள பைக்கும்பாங்க. So she wants to cycle even more. என்ன அர்த்தங்க? She wants to cycle even more. அத சைக்கிள்லயும் போறதுக்கு அது மாதிரி சைக்கிள்லயும் போவா. இல்ல முன்னாடியும் சைக்கிள் தான் சொன்னாங்க. She always goes there on her bike. அதாவது காட்டுக்கு போறப்ப எப்பயுமே சைக்கிள்ல தான் போறா. அதையும் தாண்டி she wants to cycle even more. காட்டுக்கு போறதையும் தாண்டி she wants to cycle even more if possible. She needs to do more exercise because இதுக்கு என்ன அர்த்தங்க? She wants to cycle even more if possible because she needs to do more exercise. என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? அவளுக்கு வந்து அதிகமா எக்சர்சைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்தது. one at a time நீங்க சுதா மேம் சொல்லுங்க. சார் அவளுக்கு அதிகமா எக்சர்சைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருந்தது. அதனால அவ சைக்கிள்ல போறது ரொம்ப அதிகமா எப்பெல்லாம் பாசிபிளா இருக்கோ அப்பெல்லாம் அவ சைக்கிள்ல போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சைக்கிள்ல போனா இது வந்து ஒரு எக்சர்சைஸ்க்கும் நீடடா இருக்கு. need to do the more exercise. அவ வந்து அதிகமா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு தேவை இருக்குது அவளுக்குங்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு காட்டுக்கு போறப்ப எப்பயுமே சைக்கிள்ல போவா.
அதையும் தாண்டி வேற எங்கெல்லாம் போகணும்னு நினைக்கிறாளோ அங்கெல்லாம் சைக்கிள்ல போக விரும்புறா. அவ சாத்தியமா விரும்புறதுக்கு இருந்தா காரணம் இது மாதிரி எக்ஸசைஸ். பண்றா. even moreக்கு மீனிங் என்ன சார் இந்த இடத்துல? ஈவன் மோர். அதே மாதிரி She wants to அதே cycle மாதிரி even more. அவ எப்பயுமே சைக்கிள் ஓட்டிட்டு காட்டுக்கு போறா. காட்டுக்கு போறதை தாண்டியும் வேற எங்க போனாலும் அங்கேயும் அவ சைக்கிள்ல போகணும்னு இது பண்றா. சோ கூட மோர்னு அதிகம், கூட மீண்டும் அதிகம், திரும்பவும், மேலும், மேலும் தான் ஈவன் மோர். ஓகே சார். மேலும் அதிகமாக, மேலும் அதிகமாகனா ஈவன் மோர். ஓகே, அடுத்தது கேரல் லைக்ஸ் ரீடிங் a lot of books. அந்த அவளுக்கு வந்து புக்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். நிறைய புக்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். பேர்ட்ஸ் பத்தி படிக்கிறது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த படத்துல உள்ள பேர்ட்ஸ் பத்தி படிக்கிறது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Carol likes reading a lot of books about birds and looking at the pictures. அப்படினா பேர்ட்ஸ் பத்தின பிக்சர்ஸும் பாப்பா, மூவி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாப்பா. Carol likes reading a lot of books about birds and looking at the preposition யூஸ் பண்ணனால வந்து அது ரெண்டுமே சேர்ந்து தான் சார் வருது. அப்போ வந்து பிக்சர்ல பேர்டு பாக்குறதும் அது வந்து நேரா பாக்குறதும் அவளுக்கு பிடிக்கும். பாருங்க, இல்ல குடவாசல் பண்ணி இப்படி பார்க்கலாம். Carol likes reading a lot of books about birds அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது பேர்ட்ஸ் பத்தி நிறைய புத்தகம் படிக்க பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. அண்ட் Carol likes looking at the pictures. இந்த reading a lot of books இருக்கு இல்லையா, அந்த ரீடிங் லுக்கிங்கையும் அந்த கனெக்ட் பண்றது அண்ட். ஸோ Carol likes looking at the pictures அப்படின்னா நிறைய பறவைகளோட படத்தை பார்க்க பிடிக்கும். பிக்சர் போட்டோகிராஃப் இருக்கு இல்லைங்களா, அது பிடிக்கும். லாட் ஆஃப் புக்ஸ் பேர்ட்ஸை பத்தி படிக்க பிடிக்கும். புக்ஸை பத்தி பேர்ட்ஸை பத்திய பிக்சரை பார்க்க பிடிக்கும். ஓகே, பிக்சர்ல மூவிஸ் கிடையாதுங்க, ஆக்சுவல் பிக்சர் வந்து போட்டோகிராஃப். ஓகே, அடுத்தது She often sends her pictures to competition. இவ அடிக்கடி வந்து காம்படிஷன்ஸ்க்கு வந்து பிக்சர்ஸ் சென்ட் பண்ணுவா. ஓகே, அடுத்தது லாஸ்ட் இயர் she won first prize in national competition. அந்த போன வருஷத்துல வந்து அவ ஓகே சொல்லுங்க. சரி, லாஸ்ட் இயர்னு இருக்கு பாத்தீங்களா, the last year தான் she won ன்னு படிக்கணும். ON எப்படி உச்சரிக்கணுமோ அப்படி உச்சரிக்கணும், ஓன்லாம் படிக்க கூடாது. she won. ஓகே, இப்ப ஸ்ட்ரக்சர் நம்பர் 5 சிம்பிள் பாஸ்ட் இருக்கிறதுனால லாஸ்ட் இயர்ங்கிற சிக்னல் வேர்ட் இருக்கு, அதனால 1 வந்திருக்கு. அப்படியே கம்பைன் பண்றாங்க பாருங்க. இது வரணும். Carol goes number 1, she wants number 1, Carol likes number 1, she often sends number 1. திடீர்னு பாருங்க லாஸ்ட் இயர்னு போட்டுட்டு நம்பர் 5 போட்டாங்க பாத்தீங்களா, she won. நம்பர் 5 வந்துருச்சா? அடுத்தது பாருங்க, she wants to travel to South America and Asia, ஆசியான் படிக்க கூடாது, ஏசியா, to see lots of different birds, but she is afraid of flying. அப்ப எவ்வளவு நம்பர் 1 சிம்பிள் பிரசன்ட் இருக்கு பாருங்க. the last year ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இருக்கு. நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்களா? ஆமா சார், ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளவு, அதனால 1 யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதனால 1 யூஸ் டீப்பா பார்த்தாதான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா புரியும். அவங்க கேட்கிற கேள்விக்கு தப்பு இல்லாம ஆன்சர் பண்ணலாம். டென்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்க. ஆல் ரைட். கடைசி லாஸ்ட் இயர் வந்து காம்படிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வின் பண்ணாங்க. வெரி குட். she wants to travel வின் பண்ணாங்க. அப்புறம் see lots of different birds. அந்த மாதிரி வித்தியாசமான பறவைகளை பார்க்கறதுக்காக டிராவல்ல போய் வித்தியாசமான பறவைகளை பார்க்கறதுக்கு அமெரிக்கா, ஏசியாவும் போனாங்க, சவுத் அமெரிக்காவும் போகணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. பட் she is afraid of flying. அந்த மாதிரி ஆனா வந்து அதை பார்த்து பயப்படவும் செஞ்சாங்க. அந்த பறக்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க. ஃளைட்ல போறதுக்கு பயப்படுறாங்க. Very good. Carol goes everywhere with her camera. இப்ப இங்கிலீஷ்ல பேசுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிளா தான் பண்ணணும், ரைட்? எவ்ரிவேர்னா என்னன்னு தோணுது? அது இது என்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு? பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்ல என்னன்னு தோணுதா? எவ்ரிவேர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எவ்ரிவேர் ஏதாவது தோணுதா? அது என்னன்னு தோணுதா? அட்ஜெக்டிவ். எவ்ரிவேர் அந்த வார்த்தையில இருக்க வேர்னு இருக்க, ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாமே. எவ்ரிவேர் ப்ரொனவுன் சார், ப்ரொனவுன் இல்ல. எவ்ரிவேர் இந்த வேர்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு. வேர்னாக்க என்ன? வேர்னா என்ன? வேர் கன்ஜங்ஷன். இல்லையே, எப்படி வரும்? வேர் கன்ஜங்ஷன் எப்படி வரும்? வேர்
how, why இந்த மூணுத்துக்குள்ள கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்றது எது? Sir, where, adverb, adverb. yes, Adverb. where is your bag? எங்க உங்க பேக் Adverb. இருக்கு? அங்க இருக்குது. இப்ப பாருங்க அந்த வார்த்தையை வச்சா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீங்க படிக்க படிக்க அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வர்றப்ப எங்க என்ன போடுறதுன்னு தெரியும். ஆஃபன் பாருங்க, எவ்ரிவேர் அட்வர்ப். ஆஃபன் நம்ம சொல்லுமா, தனியா கிளாஸ் எடுத்துமா? ஆஃபன், யூசுவலி, ஆஃபன், நார்மலி, Sir, ஆல்வேஸ். sir, one minute, sir. ஆஃபன் Sir, வந்து one என்ன? second. ஆஃபன் வந்து என்ன? Sir, adverb, sir. அட்வர்ப். இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. அந்த 500 வேர்ட்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, மணிகண்டன் சேலம் அவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அந்த 500 வேர்ட்ஸை தனியா எடுத்து படிச்சு எனக்கு அனுப்பியிருக்காரு இல்லைங்களா மணிகண்டன்? இதுல நான் என்ன பாக்குறேன்னா, ரீட் பண்றப்ப அந்த உச்சரிப்பு கஷ்டமா இருக்குது. ஆசியா, ஏசியா, ஒன் ஒன் ஓன் அந்த மாதிரி வருது இல்லையா, அப்படி இந்த 500 வேர்ட்ஸை பக்காவா படிச்சு அனுப்பும். எவ்ரிவேர் அப்படின்னு அந்த செகண்ட் வந்துடும், அடுத்த செகண்ட் இது அட்வர்ப்னு வந்துடும். ரைட், எவ்ரிவேர். ஆஃபன் அப்படின்னா அப்பா அத்தனை வாட்டி நம்ம டீல் பண்ணிருக்கோம் ஸ்பெஷலா. இது எல்லாமே 500 வார்த்தைக்குள்ள வர்றதுதான். இப்ப நீங்க இதை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா A2 லெவல்ல ஃபர்ஸ்ட் 500 வேர்ட்ஸ்ல வந்துடும். லாஸ்ட் இயர் ஒரு சிக்னல் வேர்ட் வந்துருச்சு, சிம்பிள் பாஸ்ட். Sir, adverb. லாஸ்ட் இயர்ங்கிறது அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ். ஏன்னா 2 வார்த்தை இருக்கு. ஒரு வார்த்தை அட்வர்ப் வந்து காலத்தை குறிக்கிறது. பாருங்க, ஈவன் மோர், இந்த ஈவன்ங்கிறது அட்வர்ப் தான். ரைட், she needs to do more exercise. Karen likes reading a lot of books about birds. About birds, இந்த about என்னன்னு தெரியுதா? About birds. Sir, about வந்து preposition. உடனே அடுத்தத பாருங்க, birds அருமையா சொன்னாங்க. about வந்து preposition. இந்த மாதிரி 500 வார்த்தை. இந்த 500 வார்த்தை எதுக்கு சொல்றேன் தெரியுங்களா? ஏதோ ஒரு வகையில இந்த 500 வேர்ட்ஸ் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நீங்க ஞாபகம் வைக்கிறப்ப பயங்கரமா ரிலேட் பண்ணிடலாம். இந்த 2 பாருங்க, 2 சைக்கிள். நான் கேட்டது ஈஸியான क्वेश्चन கிடையாது சேலமணிகண்டன். டூங்கிறது என்ன? டூங்கிறது என்ன? பின்னாடி பார்த்துட்டு சொல்லணும், அதுக்கு அடுத்த வார்த்தையை பார்த்துட்டு சொல்லணும். இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, சைக்கிள்னா என்னங்க? இந்த இடத்துல சைக்கிள் நவுன் சார், நவுன் கிடையாது. அதுதான் இங்கிலீஷ். டு சைக்கிள் ஈவன் மோர். பாத்தீங்களா, she wants to cycle even. இன்னும் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு அவனுக்கு பாத்தீங்களா, சைக்கிள் வந்து verb. பாத்தீங்களா, நம்ப முடியுதா? நம்ப முடியுதா சார்? இங்க வான் கொடுத்திருக்கா, ரெண்டு verb ஒட்டுக்கா வருமா? she wants to water the plant னு வெச்சுங்க, இங்க போடுங்க. she wants to water the plant. water என்னங்க? she wants to water the plant. water என்ன? water verb sir. verb அதே தானே இங்க. she wants to cycle அதே தானே. அந்த இடத்துல water பதில் இதுல போடுறாங்க. okay sir. she wants is the main verb, but to cycle is the infinitive verb. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. இப்ப பாருங்க, again படவாசல் மணி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பார்த்தா அது நவுன் மாதிரி தெரியுது verb. மணி, சேலம் மணி, உங்களுக்கு புரியுதா அது? she wants to cycle, she wants to go, she wants to ride, she wants to drive. வந்துருச்சா அந்த சைக்கிள் பதிலே. இந்த இடத்துல சைக்கிள் வந்து verb. அதனாலதான் சொல்றது, அந்த 500 வார்த்தையும் பிச்சு உதறிடணும். ஈவன் மோர், if possible. look at that, if possible. if னா என்ன? if இதுக்கு வரும் பின்னாடி because வந்து தெரியும் இல்லையா? because என்ன வரும்? because வந்து preposition. conjunction. எப்பயுமே because வந்து conjunctionல வரும். பாத்துக்கோங்க, if வந்து நல்லா conditional ஞாபகம் வச்சுங்க. அந்த சொல்லுங்க, if conditional class. if possible, if வந்து ஒரு conjunction தான். ifனாலே conjunction தான். okay sir. all right, அதுக்கு நம்ம வருவோம். she needs என்னங்க? she needs verb sir. verb. okay, to do ல to என்ன? அப்ப to do. to do ல to என்ன? நீங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் தரவு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேச்ச பத்தி கவலையே பட வேணாம். to do இருக்க, do வந்து இருக்க, do வந்து verb தானே. அப்ப adverb sir, adverb sir, adverb. அப்ப do வந்து verb-னா to வந்து என்ன? adverb. எப்படி வரும்? இப்பதானே சொன்னாங்க, do வந்து verb-னா to வந்து என்ன? to do. infinitive verb-ஆ? ஐயோ என்ன போச்சு இது? ஏன் நம்ம இவ்வளவு தடுமாறுறோம்? தடுமாறவே கூடாது. to do வந்து verb வந்ததுன்னா, அதுக்கு முன்னாடி to வந்ததுன்னா infinitive verb. இப்பதானே பார்த்தோம் to cycle. இப்பதானே to cycle பார்த்தோம். எங்க மிஸ் ஆகுது? cycle verb, இது infinitive. do verb, இது infinitive. exercise என்னங்க? exercise sir இங்க noun. அப்ப more என்னங்க?
more வந்து adjective. adjective முடிச்சு போச்சு. adjective more exercise. adjective. Okay. இப்ப சொல்லுங்க கேரல். noun. likes. Noun. likes. Verb. reading. Reading. adjective. Gerund sir. gerund. wow. Gerund gerund noun. அது number Noun. 6ல இருக்காது. சரி பாருங்க கேரல் likes apple. கேரல் likes orange. போடலாமா noun அந்த இடத்துல போடலாமா? அந்த நவுனுக்கு பதிலா ரீடிங் வருது. இப்ப சொல்லுங்க books என்ன? Noun. off என்ன? Preposition. preposition. lot என்ன? Prepositional phrase. lot என்ன? Sir, adverb. lot கொத்துங்க ஒரு கொத்து. Sorry, lot noun. பெரிய Sir, sir. noun. இது வந்து என்ன? Sir, எத்தனை noun கொத்து? ஒரு phrase. கொத்து. எத்தனை கொத்து? ஒரு கொத்து. எத்தனை கொத்து? adjective determiner சொன்னமா? birds என்ன? Noun sir. அப்ப about என்ன? about Adjective. வந்து oh about birds இல்ல இது about என்ன? About Conjunction. preposition sir இங்க. preposition. so nounக்கு முன்னாடி preposition வருது. and conjunction. இப்ப பாத்தீங்களா reading வந்துதா? இங்க looking வருதா? looking அப்ப என்ன? Verb. oh reading likes reading அது and looking. Oh. reading என்னவா அதே Noun தான் sir, looking. noun. gerund. pictures சொல்லுங்க pictures. Noun. which is noun. அப்ப the adjective. Adjective. noun phrase at வந்து என்ன? Preposition. at preposition. அவ்வளவுதான். she. Pronoun. pronoun. very good. often தெரியும் நமக்கு. Often adverb. adverb. sense இது இந்த sense தான் often Main வருது. verb. verb. Main Main verb. verb. competitions. Competitions. They. இங்க Noun பாருங்க sir. 2 வந்திருக்கு. Competition, noun. முன்னாடி உள்ளத Noun. பார்த்து கண்டுபிடிச்சலாமே. noun sir, noun. noun. noun very good. 2 வந்து preposition. Preposition. picture சொல்லுங்க. which is Noun sir. noun. her picture யாரோட picture? her pictures. யார் என்ன? Pronoun. pronoun. அது தாண்டி pictures யாரோட picture? அவ picture. யாரோட picture? அவ picture. யாரோட picture? அவ அப்ப picture. adjective. 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 last year போன வருஷம் adverbial phrase. last year முடிஞ்சதா? Adverb. last year. Yes. இப்ப adverbial phrase நீங்க அடிக்கலாம். தனியா உடைச்சீங்கன்னா Phrase. என்ன பண்ணுவீங்க? noun adjective. இந்த adjective noun கூட்டினா adverbial phrase வந்துருச்சு. ஓகே இங்க இருந்து போவோமா? competition. Competition. Noun sir. noun. national noun. Adjective. adjective. என்ன competition? national competition. adjective. yeah. adverb. வந்துருச்சா? in. In preposition. the noun phrase க்கு முன்னாடி வந்துருச்சு. right. first price. Price noun. very good. first. Adjective. very good. one. Main verb. sir. main verb. she வந்து pronoun. pronoun. very good. அப்பாடா எப்படி கொண்டு வந்துட்டோம் பாத்தீங்களா? அப்படியே கொண்டு வருவோமா? flying. she நல்லா பாருங்க. pronoun. flying க்கு முன்னாடி Verb off sir. இருக்கு. Verb. oh Oh sir, sorry sir. noun. இந்த இடத்துல வந்து gerund யூஸ் ஆகுது gerund. sir. noun. இந்த Gerund. பாருங்க noun. Applied தான். nounக்கு முன்னாடி இதுதான் இங்கிலீஷ். இதுதான் நீங்க தரவு பண்ணணும். இத சேலமணி என்ன உங்களுக்கு புரியுதா? அது ஒரு பேரால எவ்வளவு விஷயம் வருது பாருங்க. இத ரிவைஸ் பண்ண போறோம். இத இன்னைக்கே இப்ப ரிவைஸ் பண்ண போறோம். afraid. sir flying மட்டும் repeat பண்ணுங்க sir. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க மணி சொல்லுங்க இன்னொரு வாட்டி. sir flying off flying sir. அது flying gerund இல்லையா? off பாருங்க off going off இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா prepositionக்கு அப்புறம் வந்ததுன்னாக்கா noun தான் வரும். அந்த noun தான் இது. noun ing ல முடிஞ்சா gerund. திருப்பி பாப்போம். don't worry திருப்பி பாப்போம். இந்த இடத்துல இருக்கு பாத்தீங்களா? off இதுக்கு முன்னாடி ஒரு gerund வந்ததா? பாருங்க likes reading a book. இங்க ஒரு gerund வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? likes Reading and reading and looking ரெண்டு gerund வந்திருக்கு. பின்னாடி பார்க்கலாம். நேத்தி பார்த்தது அதுதான். afraid of flying வந்து gerund. afraid she is afraid. எப்படி இருக்கா? பயப்படுறா. afraid எப்படி இருக்கா? பயப்படுறா. Noun sir. Adjective. Verb sir. Oh, இது Verb. எப்படி இருக்கா? பயப்படுறா. எப்படி இருக்கா? பயப்படுறா. adjective sir. Adjective. adjective sir. Adjective. adjective sir. அப்ப is a main verb here. இங்க பாருங்க is a main verb, afraid is an adjective, but is a conjunction. Okay. She is a pronoun. Birds. Go for it. Birds. Verb sir. Sir, noun sir. Noun. Noun. Different. Adjective. Off.
Preposition. Preposition lots. Lost. Noun. Noun. Adjective. No, lots. கொத்து. Lots இப்பதான் Noun. பார்த்தோம். See. Verb. Verb. To. To see. Infinitive. Infinitive. இந்த C வச்சுதான் to வருது. Asia. Noun. And. Conjunction. South America. Another. இது ஒரு Noun. continent, இது ஒரு continent. To. Preposition. Very good. Travel. To travel. Sir, No, now இங்கதான். verb. To. Infinitive verb முடிஞ்சு போச்சு. Infinitive verb. Infinitive verb. அவ்வளவுதான். Wants. Verb. Main verb. She Pronoun. pronoun. அப்பாடா இந்த பேராகிராஃப்ல உள்ளத எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் சொல்லிட்டோம். நீங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கரெக்டா சொல்லி கம்ப்ளீட்டா புரிஞ்சா மட்டும்தான் ஒரு பேசிக் சென்டென்ஸ் தப்பே இல்லாம நீங்க எழுத முடியும். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பாத்தீங்களா? நவுன், verb, adverb, preposition, adjective, noun. Pronoun, adverb, verb, preposition, adjective, noun. Woods, where, இந்த where வந்து பாருங்க, woods எங்க, where, இந்த woods where there are. இப்ப இந்த வேருக்கு என்ன அர்த்தங்க? இந்த woods எங்க இருக்கோ அங்க, woods எங்க, இது ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன்பாங்க. ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் இந்த woods குறிக்குது. இது there, adverb, are, main verb, different, adjective, birds, noun, she, pronoun, always, adverb, goes, verb, there, adverb, on, preposition, hair, adjective, bike, noun, she, pronoun, wants, verb, to cycle, infinitive verb, even, adverb, more, adjective, if possible, it is possible, Mary, if, conjunction, possible, adjective, because, conjunction, she, pronoun, needs, verb, to do, infinitive verb, more, adjective, exercise, noun, carol, noun, likes, verb, reading, gerund, yeah, adjective or article or a determiner, lot, noun, of, preposition, books, noun, about, preposition, birds, noun, and, conjunction, looking, gerund, at, preposition, there, adjective, pictures, noun, she, pronoun, often, adverb, sense, verb, her, adjective, pictures, noun, to, preposition, competition, noun, last, adjective, year, noun, last year, adverbial phrase, she, pronoun, one, main verb, first adjective, price, noun, in, preposition, yeah, adverb, national, adjective, competition, noun, she, pronoun, wants, verb, to travel, infinitive verb, to South America, preposition and a noun, and, conjunction, Asia, noun, to see, infinitive verb, lots, noun, of, preposition, different, adjective, birds, noun, but, conjunction, she, pronoun, is, main verb, afraid, adjective, of, preposition, flying, gerund, noun. இப்படி சொல்லலாமா? இது ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை இல்லைங்களா? ஒரு வாட்டி பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா எதுக்கு வேணாலும் நீங்க போட்டுக்கலாம். இது கஷ்டமே கிடையாது. ஆனா அந்த இடத்துல சைக்கிள் வந்தா நவுன்னு பிக்ஸ் பண்ண கூடாது மைண்ட்ல. டூ சைக்கிள்னா சைக்கிள் வந்து verb ஆகுது. verb ஆயிடுது. gerund வந்து ing ஃபார்ம். இப்ப பாருங்க, I like flying. இப்ப எழுதிக்கீங்க, I like flying எழுதுங்க. நீங்க எழுதுங்க, நான் சொல்றேன். I like flying. எனக்கு பறக்கிறது பிடிக்கும். இந்த flying தூக்குங்க. I like apple. அடுத்தது I like apple போடுங்க. இப்ப சொல்லுங்க, அந்த flying வந்து என்ன? flying வந்து என்ன? நவுனா வெர்பா? flying வந்து verb சார். I like flying ல flying என்ன? verb. I like flying ல main verb சார். I like flying ல flying என்ன? I like flying ல flying என்ன? எனக்கு கரெக்ட்டா பதில் சொல்லுங்க. verb. like வந்து main verb சார். flying வந்து I like flying ல flying வந்து என்ன? சார் verb தான் சார். ஐயோ போச்சா. சுதா மேம், I like flying ல gerund. I like flying எழுதிக்கங்க.
I like Like flying. only I like main apple. verb. I like apple. I like orange. எழுதிக்கங்க. ஆப்பிள் ஆரஞ்சு இருக்க இடத்துல flying இருக்கு. நவுன் இருக்க இடத்துல நவுனோ ஜெரண்டோ தான் இருக்கும். இதுதான் இங்கிலீஷ். I want to cycle. இப்ப சைக்கிள் என்னங்க? I want to cycle. இங்க சைக்கிள் என்ன? Sir, verb sir. noun sir. எப்படி நவுன் வரும்? I want Cycle எழுதுங்க. எழுதுனா மட்டும்தான் இது முடியும். I want to cycle. இந்த சைக்கிளை தூக்குங்க. I want to go. I want to come. அந்த verb இருக்க இடத்துல இருக்கா இங்கிலீஷ்ல? இப்ப சொல்லுங்க. I want to water the plants. இப்ப சொல்லுங்க மணி, கொடாசல் மணி. I want to water. I want to water the plants. Water வந்து என்ன? Water above. Noun or verb? சேலம் மணிக்கு இது question. I want to water the plants. Water தான் sir. Water வந்து என்னன்னு கேக்குறேன். I want to noun or verb ஆன்னு கேக்குறேன். Parts of speech. Verb also. Want to. அவ்வளவுதான். I want to water the plants. I want to save the plants. I want to see the plants. புரியுதுங்களா? அந்த இடத்துல verb வருது பாத்தீங்களா? Again இங்கிலீஷ்ல இந்த அடிப்படையான விஷயம் புரிஞ்சிடும். ரொம்ப முக்கியமா அது verb யூஸ் பண்றாங்க. அது தெரியாம போச்சுன்னு வச்சுங்க, நம்மளால மீனிங் கரெக்டா கொண்டு வர முடியாது. இப்ப பார்க்கலாமா? Sergei's family is very musical. இதை மட்டும் சொல்லுங்க பாப்போம். ஈஸியா சொல்லலாம். நீங்க இது வரலாம் கத்துக்கிட்டதை வச்சு அப்ளை பண்ணிடலாம். பண்ணலாமா? இந்த வெறிய தூக்குங்க. ஃபேமிலி இஸ் வெரி மியூசிக்கல். பாருங்க செர்ஜே. இப்ப செர்ஜே உள்ள போடுங்க, வெறிய போடுங்க. இது என்னன்னு புரியுதா? மியூசிக்கல் என்னவா இருக்கும்னு? அவங்க ஃபேமிலி வந்து மியூசிக் சார் எல்லாருமே மியூசிக் ஃபேமிலி தான். அது எல்லாமே மியூசிக் ஃபேமிலி தான். இளையராஜா ஃபேமிலி மாதிரி மியூசிக் ஃபேமிலி தான். முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப சொல்லுங்க மியூசிக்கல் ஃபேமிலி என்னங்க? சார் நவுன். சர்ஜா என்னங்க? இப்ப யாரோட ஃபேமிலி? அவ்வளவுதான். சர்ஜா யூஸ் என்னங்க? மெயின் வெர்ப். இப்ப வெறிய தூக்குங்க. மியூசிக்கலை கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் வெறிய உள்ள கொண்டு போங்க. மியூசிக்கல் என்னங்க? ஃபேமிலி எப்படியாங்க? ஃபேமிலி எப்படியாங்க மியூசிக்கலாங்க? ஃபேமிலி எப்படிங்க மியூசிக்கல்? ஃபேமிலி எப்படிங்க மியூசிக்கல்? அட்ஜெக்டிவ் சார். வெரி வந்து அட்வர்ப். அவ்வளவுதான். முடிச்சது. இவ்வளவுதான். இததான் புஷ் பண்ணணும். இததான் புஷ் பண்ணி கொண்டு வரணும். என்ன தெரியுங்களா? இது உள்ளுக்குள்ள போய் உங்களுக்கு வரைஞ்சிருச்சுன்னா நாளைக்கு பேசுறப்ப அந்த மைண்டுக்குள்ள வரும். ஃபேமிலி இஸ் ஃபேமிலி அட்ஜெக்டிவ் போடணும். அப்புறம் முன்னாடியே அட்வர்ப் வரும். இப்படி கொண்டு வரணும். இது பேரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அட்ஜெக்டிவா மாறும். எவ்வளவு விஷயம் உள்ள போயிருப்பாரு. பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு சொல்றாங்க. புரியுதுங்களா? ஒண்ணும் இல்ல. அடுத்தது பார்க்கலாமா? His father plays the guitar and his brother sings in a local rock band. His father என்னங்க? சார் நவுன். His என்ன? His pronoun sir. நீங்க pronoun சொல்லலாம். அதோட function சொன்னா adjective. யாரோட அப்பா? அவனோட அப்பா. யாரோட அப்பா? அவனோட அப்பா. Sergei's place. மெயின் வெர்ப். என்ன அர்த்தங்க பிளேஸ்னா? வாசிக்கிறது. பிளேஸ்னா வாசிக்கிறது. இங்க என்னங்க? கிட்டார். கிட்டார் நவுன் சார். இங்க இருந்து தான் வரணும். அதுக்காக தான் நான் வந்து போட்டது. then adjective or article சொன்னா article parts of speechல வராது. adjective நீங்க சொல்லிக்கீங்க. சரிங்களா? இத டிட்டர்மைனர்னு சொல்லுவாங்க. என்ன டிட்டர்மைன்னா இந்த கிட்டார், அந்த கிட்டார் டிட்டர்மைன் பண்றீங்களே அது. ஆனா adjective and conjunction. அந்த கன்ஜங்ஷன் வர்றதுனால இது அப்படியே இந்த கேட்டகரிய அடுத்த கேட்டகரியோட எனக்கு இது பாருங்க. his brother sings. brother noun. His adjective or pronoun. இங்க main verb. அப்படியே வாங்க. பேண்ட் பின்னாடி வரணும். preposition பார்த்தோன்னே பின்னாடி வந்துடணும். பேண்ட் noun. adjective rock. அப்புறம் adverb. local adverb. அப்புறம் சார் எத்தனை adverb வேணாலும் போடலாமே. எத்தனை? ஏன்னா adverb கொண்டு குறிக்குமே. in preposition. easy. நல்லா பாருங்க. his adjective, brother noun, sings verb, in preposition, a adverb, local adverb, rock adjective, band noun. இதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது. அந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு அந்த வாக்கியத்துக்கு என்னவோ அதை தான் ஒர்க் பண்ணணும். இருக்கிறது 8 ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிட்டு போயிடலாம். இப்ப பாருங்க, இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாமா? இங்க ஒரு 2 இருக்கா? டைம் noun. there adjective. all
adverb, வெரி குட். பியானோ. noun, த. adjective, இப்ப சொல்லுங்க play. verb, to. def, infinitive. infinitive verb, likes. like main verb, சார் ஜாய். noun, Sajay, no. அவ்வளவுதான். இப்ப அண்டுக்கு அப்புறம் அப்படியே கொண்டு போலாமா? அப்படியே பேக் வாங்க. dad. noun, his. His adjective, pronoun. adjective. இங்க பாருங்க with இங்க வந்து with with preposition, preposition அப்ப noun. அப்ப வந்தா with noun. his dad. முடிஞ்சதா? place. noun. sometimes. oh place Sometimes noun. place noun. sorry, sir. Place வந்து verb, sometimes. adverb, sir. Sometimes adverb. He preposition, pronoun. sorry, pronoun, pronoun. முடிஞ்சு போச்சு. And conjunction. இதுக்கு மேல உங்களுக்கு வேணுமா? எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்க பாத்தீங்களா? எவ்வளவு தூரம் வந்துட்டீங்க பாத்தீங்களா? அந்த பொறுமையா இருக்கணும். எப்ப பேக் ட்ராக் பண்ணணும், எப்ப முன்னாடியே போகணும், ஃபுல்லா பார்க்கணும். இது எல்லாமே பண்ணணும். இது பண்ணாக்க நீங்க ஒரு வாக்கியம் எடுத்துப்ப நீங்களே சொல்றீங்க ப்ரொபோஷன் வேணும்பாங்க. இதுக்கப்புறம் நவுன் ஃப்ரேஸ் பா. இந்த ப்ரொபோஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்ஜெக்டிவ் வருதா, அட்ஜெக்டிவ் முன்னாடி அட்வர்ப் வருதா, அட்வர்புக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஜெக்ட் வருதா, சப்ஜெக்ட் தான் ப்ரொனவுனா, முடிச்சு போச்சு. வா. சர்ஜாவோட ஃபேமிலி மியூசிக்கலா இருக்குது. அவங்க அப்பாவை கிட்டார் வாசிக்கிறாரு. அவங்க அண்ணன் வந்து லோக்கல் ராக் பேண்ட்ல பாடுறான். சர்ஜே வந்து லைக் பேனா வாசிக்கணும்னு விரும்புறாப்புல. ஆல் தி டைம் எப்ப பார்த்தாலும் அவங்க செலவாட்டி அவங்க அப்பாவோட கிட்டார் விளையாடுவார், கிட்டார் பிளே பண்ணுவாரு. அவங்க ஹி கோஸ் டு மெனி கன்சர்ட். அவர் நிறைய கச்சேரிக்கு போறாரு அரௌண்ட் த கண்ட்ரி வித் ஹிஸ் பிரதர். அவங்க அண்ணனோட நிறைய கண்ட்ரிக்கு போறாரு, நிறைய கன்சர்ட்ஸுக்கு போறாரு அதே கண்ட்ரில. சர்ஜை கான் டிரைவ் இட். அவனால இப்ப டிரைவ் பண்ண முடியாது சர்ஜையால. ஹி ஆல்வேஸ் டிராவல்ஸ் பை ட்ரெயின். ரைட், ட்ரெயின்ல அவர் வந்து போறாரு. இப்ப இது ஒண்ணுத்துக்கு சொல்லிடலாம் இல்லைங்களா? ஈஸி தானே. when he is not playing the piano வாசிக்காத சமயத்துல லாரிஸ் போட்டோ எடுப்பாரு. இப்ப அவரோட வாழ்க்கையில அவர் வந்து ஒரு மியூசிஷியனா, ஒரு இசையமைப்பாளரா ஆக முடியலன்னா அவர் வயசானதுக்கு அப்புறம் அவர் ஒரு லாரி டிரைவரா வர்றதுக்கு ஆசைப்படுறாரு. நம்ம இந்தியா மாரி லாரி டிரைவர்லாம் மட்டமாலாம் நினைச்சிடக்கூடாது. லாரி டிரைவர் அங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது. வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு. எஸ். ஸோ இங்க என்னமோ லாரி டிரைவரை சாதாரணமா நினைப்பாங்க. அங்க லாரி டிரைவர் அப்படி இல்லை. ஒரு 25-26 சக்கரம் இருக்கும். 40 சக்கரம் 50 சக்கரம் எல்லாம் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கில் தேவைப்படும். எஸ், தட்ஸ் a very very tough skill to have. எஸ். அடுத்து இங்க வருது இல்லையா? பிரதர். Noun, noun, his adjective, with preposition, country, noun. noun, adjective, around. easy. preposition, Around. அவ்வளவுதான். அரௌண்ட் த கண்ட்ரி, அபவுட் த கண்ட்ரி. எப்படி வந்துச்சு பாருங்க. வித் த கண்ட்ரி. கன்சர்ட்ஸ். concepts, noun, many adjective, many adjective. too many, sir, இங்க too many, too many concerts தான் வந்துருச்சே. many concerts என்ன? noun phrase முன்னாடி என்ன வரும்? sir, noun phrase முன்னாடி adverb. இந்த infinitive எப்பயுமே adverb எல்லாம் வராது. preposition வரும், இல்ல infinitive. திடீர்னு என்னாச்சு? preposition அப்புறம் goes main verb, he pronoun. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. train. noun, by preposition, travels. என்னது? ரொம்ப ஈஸியா. verb sir. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை தான் வாக்கியத்துல. always adverb. he pronoun, so conjunction, yet also conjunction. adverb. yetனா இன்னும் adverb. big word. yet வந்து adverb. conjunction எப்போ வரும்? பட்டின் மீனிங்ல வந்தாக்க. பட்டுங்கிற மீனிங்ல வந்தா. எட்டுக்கு 2 மீனிங். ஒண்ணு வந்து பட்டு, இன்னொன்னு ஸ்டில். இன்னும் இந்த இடத்துல இன்னும் அவருக்கு டிரைவ் பண்ண முடியாது. இப்ப முடியாது, இது வரல முடியாது. drive main verb. not cannot, not auxiliary verb. not வந்து எப்பவுமே ஒரே தான்.
நாட் வந்து ஒரே ஒரு இதான் சொல்லியிருக்கோம், எழுதிருக்கீங்க எல்லாரும். Yes, sir. எழுதியிருக்கேன். அட்வர்ப். நாட்னா எப்பயுமே அட்வர்ப். புரியுதுங்களா? டிரைவ் மாடிஃபை பண்ணுதா பாருங்க. டிரைவ்னா ஓட்டுறேன், கார் ஓட்டுறேன். நாட் டிரைவ்னா கார் ஓட்டல. புரியுதுங்களா? டிரைவ் வெர்ப் மாடிஃபை பண்ண கேன். Can வந்து மாடல் வெர்ப். auxiliary model. சர்ஜாய். Noun. அப்பாடா, இதுல கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க கேட்சப் பண்ற வரையிலும் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ரீடிங் பண்றப்ப எதுக்குன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சை மையப்படுத்தியே நீங்க ரீட் பண்ணணும். அதாவது பேசுறப்ப அவங்க பகுதிகளா பிரிக்கிறாங்க இல்லையா, இத்தனை பகுதிகள் தான் இருக்கு, 8 பகுதி தான் இருக்கு. அந்த 8 பகுதியை ப்ராப்பரா சென்டென்ஸ்ல போட்டு பேசணும் அப்படிங்கிறாங்க. படிப்பு அதுக்கு பேருதவி செய்யும். இப்ப பார்க்கலாமா? லாரிஸ். Noun. ஆஃப். Preposition. போட்டோஸ். Noun. Noun takes main Verb. verb. main verb. Main verb. He. Pronoun. piano. Noun. The. Adjective. இப்ப பாருங்க, he is not playing. Not playing. Playing Sir, verb, sir. main verb. Not adverb. Is வந்து auxiliary verb. super. He pronoun. இப்ப சொல்லுங்க When Noun. இங்க பாருங்களேன், Pronoun. when he is not playing the piano, கனெக்ட் பண்றா பாருங்க. When he is not playing the piano, he takes photos of Laris. When conjunction. wow, இது adverb இல்ல. இங்க புரியுதா? இங்க வந்து adverb இல்ல. புரியுதுங்களா? he is not playing the piano, he takes photos of Laris. ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி when போடுறாங்க. conjunction. ஓகே, இது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்றாங்க. இப்ப பாருங்க, கடைசியா முடிப்போமா? டிரைவர். noun. லாரி. Adjective. இந்த லாரி வந்து நவுன் வருது, இந்த லாரி பாருங்க அட்ஜெக்டிவ் வருது. பாத்துங்க. adverb. பி. நல்லா பாருங்க. நல்லா பாருங்க. டு பி. Infinitive verb. அவ்வளவுதான். அப்படி ஸ்டடி பண்ணவங்கதான். Wants main verb. He pronoun. Then preposition. தென்னுனா அப்புறம் கன்ஜங்ஷனா இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல. அப்புறம் எப்ப அட்வர்ப் இங்க இங்க கன்ஜங்ஷனா இருக்கலாம். தென் வந்து அட்வர்ப் போடுங்க. அப்புறம் older. அட்ஜெக்டிவ் இதுல என்ன இருக்கு சொல்றதுக்கு? என்ன இருக்கு? older oldest adjective. எப்படி இருக்காரு? வயசானவரா இருக்கு. when he is older. இங்க பாருங்க, when he is older. இப்ப பாருங்க, எப்ப அவர் ஓல்டரா இருக்கப்ப. இந்த when adverb. புரியுதுங்களா? இந்த when கன்ஜங்ஷனா இருந்தது. எங்க? when he is older. எப்ப அவர் ஓல்டரா இருக்கிறப்ப. adjective. adverb. main verb. இங்க பாத்தீங்களா? இங்க வந்து verb. இப்ப சொல்லுங்க, if என்ன? Sir, one more time and when explain பண்ணுங்க sir. இப்ப என்ன தெரியுங்களா? if he can't be a musician when he is older. இங்க பாருங்க, then போட்டு he wants to be a lorry driver ன்னு சொல்லி இந்த ஒரு சென்டென்ஸையும் இங்க ஒரு சென்டென்ஸையும் இணைக்கிறாங்க. இது வந்து தனி சென்டென்ஸ் கிடையாது. என்னன்னா, அவருக்கு வயசாகிறப்ப அவரால மியூசிஷியன் ஆக முடியலன்னாக்கா அவர் ஒரு லாரி டிரைவரா ஆக விரும்புறாரு. புரியுதுங்களா? ரொம்ப போட்டு மண்டையை உடைச்சுக்க வேணாம். எப்ப அவர் வயசாகிறப்ப. புரியுதுங்களா? அது போட்டு உடைச்சுக்க வேணாம். நீங்க 95% இந்த இடத்துல அட்வர்பா மட்டும்தான் இருக்கும். ஏன்னா இங்க ஒரு கன்ஜங்ஷன் இருக்கு. அந்த கன்ஜங்ஷனை பூர்த்தி பண்றதுக்கு இங்க ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், இந்த கமாவுக்கு முன்னாடி வர ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், அப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இத ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்றதுக்கு ஈஃப் இருக்கு. ஆல்ரைட், ஓகே. ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்க வேணாம். யூ ஆர் டூயிங் லைக் 90% ஓகேனாலும் இவர் ஓகே. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த வெண்ணு வேறெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா,
அது வந்து கன்ஜங்ஷனா இருக்கு, அதே சமயத்துல அட்வர்பா இருக்கும். ஆனா ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் அது பண்ணும். அந்த இடத்துல நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கணும். இந்த இடத்துல கன்ஜங்ஷன் இஃப். He, pronoun. Can, Pronoun. auxiliary verb. Not, Can வந்து auxiliary verb, not வந்து adverb. be, main verb. Be Main verb. main இதுதான் verb, main main verb. verb. புரியுதுங்களா? Main verb. Yes, sir. Be a musician. Yeah, Musician adjective, வந்து musician noun. When adverb. He, pronoun. pronoun Is, is main verb. main Old, verb, older adjective. adjective. Then adverb. He, he, Pronoun. 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 Wants. Wants main verb. To. To be infinitive verb. Very good. Yeah. லாரி வந்து adverb. Adverb இல்ல, adjective. சரியா, A வந்து adverb, லாரி வந்து adjective, driver வந்து noun. அவ்வளவுதான். எனக்கு உங்களுக்கு இந்த இது இருந்துட்டா போதும். நாளைக்கு எது படிச்சாலும் அந்த படிக்கிறப்போ பளிச்சுன்னு வந்து நிக்கும். ஓ, இதை சொல்றாங்க, இப்படி இருக்கு, அப்படி இருக்கு, இது இருக்கு. இப்ப நீங்களே வந்து இத வந்து என்னன்னு சொல்லுங்க. எப்படி எப்படின்னு பாருங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் மீனிங் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. ஒரே நிமிஷம். இதை மட்டும் சொல்ல முடியுமா? நீங்க சொல்லிடுங்க, அப்புறம் மீன் பண்ணுங்க. டிமிட்ரா. படிக்கணுமா சார்? படிங்க. Dimitra loves to be outside all the time. If it's a nice weekend, sir, zoom letters ரொம்ப இப்ப சார் ஜஸ்ட் டவுன் பண்ண அப் பண்ணுங்க சார். If it is a nice weekend, she will put on her backpack நீங்க என்ன பண்ணணும்? and குணவசமணியே 500 வார்த்தையும் நான் உங்களுக்கு அனுப்ப போறேன் இன்னைக்கு நைட்டு. 500 வார்த்தையும் எடுத்து உச்சரிச்சு ஸ்ட்ராங்கா ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி சொல்லி எனக்கு அனுப்பிவிடணும். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உச்சரிக்கணும், மல்டிபிள் டைம்ஸ் உச்சரிக்கணும். அப்பதான் பேக் 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 அதை அப்படியே சேர்த்துட்டாங்க. backpack and travel by bus to the countryside. She loves walking to a lot and she also uh, follows rivers for miles and miles. And she loves doing a lot of exercise every day. When it is start to get the talk, she tries to இல்ல, find a நீங்க அடிச்சு புடிச்சு ஓடுறீங்க. அப்படியெல்லாம் ஓடக்கூடாது. அப்படியே அந்த வார்த்தைக்குரிய மரியாதையை கொடுக்கணும். அந்த வார்த்தைக்குரிய மதிப்பை மரியாதையை கொடுக்கணும். அதுக்குரிய டயத்தை when கொடுக்கணும். it is when start, it is எங்க இஸ் இருக்காங்க? இஸ் இல்லையா? when when it it starts to get dark. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அதோட மதிப்பை கொடுக்கணும். go for it. அவசரப்படக்கூடாது, ஓடக்கூடாது. எங்கேயும் ஒளியறதுக்கு இடம் கிடையாது. ஒளியறதுக்கு எங்கேயும் இடம் கிடையாது. அங்கங்க அப்படியே நின்னு முடிக்கணும். she tries to find a safe place to sleep in her tent and cook her dinner. She always takes her MP3 player with her everywhere she goes because she loves music. When she is at home, she has guitar lessons. No, don't worry. ரொம்ப தூரம் வந்துட்டீங்க. மணி வந்து படிச்சு காட்டுறீங்க இல்லையா? இதே நிறைய பேரால பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் ஆசைதான் பண்ணுவாங்க, பண்ண முடியாது. இவ்வளவு தூரம் வந்து அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாமா? குட் ஜாப், குட் ஜாப். என்னன்னா நம்ம ஓடவே கூடாது. அந்த இதுல அப்படியே நின்னுணும். என்னதான் இருக்கு பாத்துருவோம், என்ன அது சொல்றாரு, அவசரப்பட கூடாது. அதுக்குரிய ஏன்னா ஈஸியா நமக்கு வந்து ஸ்லிப் ஆயிடும். நம்ம எவ்வளவு இப்ப சேலம் மணி வந்து இதை படிக்க போறாரு. அப்படியே படிங்க. Dimitra love to be outside of loves the loveங்கிறது loves. Dimitra loves to be outside all the time. If it's a nice weekend, she will put on her backpack and travel by bus to the countryside. She loves walking a lot and she also follows rivers for miles and miles. And she loves doing a lot of exercise
every day. When it starts to get dark, she tried to find a safe place to sleep in her tent and cook her dinner. She always takes her MP3 player with her everywhere. She goes because she loves music. When she is at home, she has guitar lessons. Everywhere she goes, everywhere போனதுக்கு அப்புறம் she goes தனியா படிக்கக்கூடாது. Everywhere she goes, எங்கெல்லாம் போறாளோ அங்கெல்லாம் MP3 பிளேயரை எடுத்துட்டு போறா. ஏன்னா அவளுக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் மியூசிக். தனியா இருக்கிறப்ப அவர் மியூசிக் கேட்பார். எவ்ரிவேர் ஷி கோஸ் ரொம்ப அருமையா பண்ணாரு. சேலம் மணிகண்டன் பத்தி சொல்லணும். அவர் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட சொன்ன இந்த 500 வார்த்தையை நீங்க படிச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு அனுப்புங்க. அவர் அழகா அனுப்பிவிட்டார். 10ல ஒருத்தவங்க தான் அப்படி பண்ணுவாங்க. அவர் 10ல ஒரு ஆள். அதனாலதான் இன்னைக்கும் சரி ஒரு கிளாஸ்னா பக்காவா வந்து அவர் சொல்றது. அவர் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டாருன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து அவர் எவ்வளவு தூரம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரோ டைம் அவ்வளவுதான், அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும். ரொம்ப அருமையா பண்ணாரு. லவ்ஸ் இது பண்ணாரு. அப்புறம் ஸ்டடி பண்ணாரு, ஸ்டாப் பண்ணாரு. நான் பார்த்தேன், ரொம்ப அருமை. இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பத்தி நம்ம ஏன் இவ்வளவு தூரம் சொல்றோம்னா, நீங்க சிம்பிளாவே ஆரம்பிங்க. நீங்க எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சையும் யூஸ் பண்ணி தான் பேசணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனா யாராவது பேசுறப்ப நமக்கு கரெக்டா புரியும். அவர் சைக்கிள்னா வேர்பு சொல்றாங்களா நவுன் சொல்றாங்களான்னு தெரியணும். வெள்ளக்காரன் வந்து ஈஸியா பேசிட்டு போயிடுவான். அவன் வந்து வேர்பா பேசிட்டு போயிடுவான் சைக்கிளை. நம்ம இந்தியாவில வந்து அதை பெருசா யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா இந்தியாலேயே மெத்த படித்தவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை வந்து வேர்பா யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது அவங்க எழுதுறப்ப வேர்பா எழுதிருப்பாங்க. நமக்கான தெரியும், ரொம்ப முக்கியம். அது இப்ப ஃபிளையிங்னா ஆஃப்க்கு அப்புறம் ஃபிளையிங் வருதா, அப்ப நிச்சயம் அது ஜெரண்டு தான். ஆஃப்க்கு அப்புறம் நம் தான் வரும், அப்ப அது ஜெரண்டா தான் இருக்கும். அப்ப ஃபிளையிங் வந்து நார்மல் ஃபிளையிங் கிடையாது. இப்ப பார்க்கலாமா? Can we do this? Dimitra loves to be outside all the time. டைம், இப்ப டைம்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப டைம் வந்து என்னவா இருக்கும்? என்னவா இருக்கும்? நவுனா, வெர்பா, அட்ஜெக்டிவ் சார். எல்லா நேரமும் நீங்க டைம்னா வராது, அப்படி வராது. கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், நீங்க எழுதிக்கிங்க. நீங்க நோட்ஸ் எடுத்தாதான் உண்டு. ஏன்னா இதை வச்சுதான் பண்ண முடியும். டைம். இப்ப பாருங்க, அவங்களோடது கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். she will come back. Dimitra loves to be outside all the time. டைம்னா நவுன் எழுதிக்கிங்க, நவுன். that time, நல்லா பாருங்க, that time. that time னா டிட்டர்மைன். இப்ப பாருங்க, all the time, outside all the time. loves to be outside all the time. ஒண்ணும் கிடையாது. இந்த all the timeங்கிறது எல்லா நேரங்களையும், எல்லா நேரங்களிலும். இது இது அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ். நீங்க டைம் நவுன் போட்டுங்க, the adjective போட்டுங்க, all போட்டுங்க, adverb. outside யாராவது சொல்ல முடியுமா? Dimitra loves to be outside. outside என்னவா இருக்கும்னு? Sir, preposition. இப்ப பாருங்க, இது preposition வந்து இப்படி outside all the time. ஆனா அப்படி இல்ல. Dimitra loves to be outside மட்டும் கட் பண்ணுங்க, அது மட்டும் கட் பண்ணுங்க. To be outside. To be infinitive verb. இப்ப outside என்னவா இருக்கும்? adverb சொல்லுங்க மணி. adverb சார். எங்க அதிகமா விரும்புறா, எப்படி வெளியில இருக்கணும்னு விரும்புறா. இப்ப பாருங்க, டைம் வந்து நவுனு. நல்லா பாருங்க, வந்து that time adjective நீங்க போட்டுங்க, நவுன் ஃப்ரேஸ் போட்டுங்க. all the time எப்ப? எல்லா நேரங்களிலும். all the time எப்ப all the time. Adverb. எல்லாமே இதுல வந்து நவுன் ஃப்ரேஸ், அட்வர்ப், இங்க ஒரு அட்வர்ப். இது என்னங்க? எங்க? வெளியில. எங்க? வெளியில. எங்க இருக்கணும், இன்ஃபினிட்டிவ் வெர்ப், மெயின் வெர்ப். இங்க பாருங்க, அட்வர்ப், நவுன், அட்ஜெக்டிவ். இப்ப ஆல் தி டைம். எந்த டைம்? ஆல் தி டைம் அட்வர்ப். நீங்க ஆல் வந்து இங்க நீங்க அட்வர்பா போட்டுக்கலாம். இங்க நீங்க வந்து ப்ரப்போசிஷனா போட முடியாது. ஏன்னா நீங்க ஓவராலா பாருங்க, அவுட் சைட் ஆல் தி டைம். Dimitra loves to be outside all the time. Dimitra noun, loves verb, main verb. To, infinitive. Be, infinitive verb. Outside, adverb. All adverb. The adjective. Time, noun. Noun. இப்ப பாருங்க, weekend. ஒரே வார்த்தை. Noun. Nice.
adverb. Adjective is nice weekend. Yeah. Sorry, adjective. Verb. Yeah, adverb, sir. Yeah, nice weekend noun phrase. Right? இப்போ சொல்லுங்க Yes, sir. மெயின் verb என்னங்க இதுல? It is a main verb. It வந்து என்னங்க? It's pronoun. இதுதான் pronoun தான் subject. If conjunction. If If வந்து இந்த conjunction. conjunction கனெக்ட் பண்ணி தான் அடுத்தது போடுறாங்க. இப்போ பார்க்கலாமா? Backpack. Noun. முதுகுக்கு பின்னாடி உள்ள பைய her. அவருடைய backpack. Adjective. Adjective. On. Preposition. Put. Put main verb. Very good. Will. Auxiliary verb. She. Pronoun. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதா? இப்ப அண்ட போடுறீங்க பாத்தீங்களா? And Conjunction. put on her backpack and travel. Will travel. அதான் இங்க put on பதில் இங்க travel போறாங்க. Travel. Noun. Sorry, verb, sir. Verb. By. Verb, sir. Very good. Very By good. conjunction. Sorry, preposition. Preposition bus. Bus. Bus noun. Noun. அருமை. To. அருமை. To வந்து To preposition. infinitive. The adjective. The adjective. Countryside noun. Countryside noun. எப்படி வருது பாத்தீங்களா? அப்படியே ஒவ்வொரு பாயிண்டா வந்துருக்கு பாத்தீங்களா? பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நீங்க கொண்டு வரீங்க பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க. She. She pronoun. Loves. Pronoun. Main verb. Main verb. Working Loves verb. main verb. ஓ வாக்கிங் என்ன? Walking வந்து gerund. 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 Noun. verb வர்றதுனால நம்ம gerund. Yeah. Yeah வந்து adjective. Lot noun. Lot. Noun. இப்ப Noun. பாருங்க. She loves walking. Loves எடுத்துட்டு is போடுங்க. She is walking a lot. அப்ப is போடுறப்ப அது சப்போர்ட்டிங் verb Is ஆகும். main. வாக்கிங் மெயின் verb ஆகும் மாறும். அந்த ஈஸ தூக்கிட்டு லவ்ஸ் போடுறப்ப லவ்ஸ் verb ஆகும். வாக்கிங் ஜெரண்டாவும் மாறிடுது பாத்தீங்களா? நல்லா பாருங்க. ஒரு சின்ன இது மாறிடுது. ஆனா பெருசா அர்த்தத்துல வந்து மாற்றம் இல்ல. லவ்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வேர்டு. இஸ் வந்து நார்மலா ஒரு ஆர்டினரி verb அவ்வளவுதான். ஆனா she's walking a lot. She loves walking a lot. பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது மீனிங். ஆனா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் வேற. லாட் அண்ட் போயிட்டே இருங்க. அண்ட் Conjunction. இங்க She pronoun. சூப்பர். Also வந்து adverb. பியூட்டிஃபுல். Follows வந்து verb. River noun. ரிவர்ஸ் எஸ் எல்லாம் விடாதீங்க. Reverse எஸ் நவுன் ஃபார். Okay, sir. Reverse noun. Preposition. நவுன் ஃபார் Miles and நவுன். noun. பாருங்க ரெண்டு நவுன் கேட்டகரி. ரெண்டு நவுன் எனக்கு பாத்தீங்களா? அண்ட் புரியுதுங்களா? Yes. ரெண்டு ஒரே கேட்டகரியா? இது ஒரு நவுன் இது ஒரு நவுன் ரெண்டு எனக்கு அண்ட். Miles noun. அவ்வளவுதான். சூப்பர். ரெண்டுமே நவுன் தான். ரெண்டுமே நவுன் தான். சூப்பர். அண்ட் கன்ஜங்ஷன். Conjunction. Conjunction. She pronoun. Loves one. சொல்லிட்டே போங்க. verb சொல்லிட்டே போங்க. இந்த டூயிங் வந்து பாத்தீங்களா? டூயிங் என்னங்க? டூயிங் என்னங்க? Gerund, sir. Gerund. Gerund. She loves. அடிங்க அடிங்க. Adjective. Adjective. Lot வந்து noun. Noun. Of வந்து preposition. Exercise வந்து இந்த இடத்துல adverb, sir. ஓ இல்ல லாட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ். எக்ஸசைஸ் நவுன் தான். எக்ஸசைஸ் நவுன் தான். இங்க பாருங்க. எவ்ரிடே எப்ப Yes, sir. Yes, sir. இது நவுன். Day வந்து noun. Every வந்து every adverb தானே sir இந்த இடத்துல? இப்படி லாட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் நவுன் போட்டு முடிச்சு தூக்கிடுங்க. எப்ப எவ்ரிடே. இதுதான் அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ். அந்த அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ்ல ஒரு நவுனும் அட்ஜெக்டிவ் உட்காந்துருக்கு. முன்னாடி உட்கார்ந்தது ஞாபகம் இருக்கா? அதே மாதிரி அட்ஜெக்ட். லாஸ்ட் இயர் ஞாபகம் இருக்கா? லாஸ்ட் இயர்னு போட்டோமா? ஞாபகம் இருக்கா? இயர் நவுன் போட்டு Yes, sir. லாஸ்ட் அட்ஜெக்டிவ் போட்டோம்ல. அதே மாதிரி இங்க டே நவுனை போட்டு எவரி அட்ஜெக்டிவ் போட்டு அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸா மாத்தி விட்டு எக்ஸசைஸ் நவுன். அவ்வளவுதான். இது ரெண்டா. எவ்ரிடே வந்து டேவை ஸ்பேஸை கட் பண்ணிட்டு வெறும் எவ்ரிடே போட்டாலும் ஓகே தான். ரெண்டும் ஒரே இங்கிலீஷ் தான். இங்க Sir, அப்ப இங்க everyday வந்து அட்வர்பியல் time ஃப்ரேஸ். தானே சார் குறிக்குது. அப்ப adverb வராது. அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸா போட்டுருங்க. Okay. ரெண்டுத்தையும் Okay, கூட்டி sir. அட்வர்பியல் ஃப்ரேஸ். Mm. தென் கன்ஜங்ஷன். Okay. ஏன் தெரியுங்களா? இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு கெட் டார்க்னு ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ். ஷீ ட்ரைஸ் டு ஃபைண்ட் a safe place. கம்ப்ளீட்டா ரெண்டு சென்டென்ஸை கனெக்ட் பண்றாங்க. அவ்வளவுதான்.
சொல்லிட்டே போங்க ரொம்ப ஈஸி. Conjunction it pronoun starts வந்து main verb, to get வந்து infinitive verb, dark வந்து noun. டார்க் டு ஸ்டார்ட்ஸ் டு கெட் டார்க். Dark வந்து Dark adjective. adjective. She pronoun tries See now main verb. சி வந்து pronoun. Twice preposition. Twice main போயிட்டே verb. இருங்க. To find வந்து To infinitive verb, இங்க பிளேஸ்ல தான் ஆரம்பிக்கணும். place noun, Place noun. சேஃப். safe noun. வந்து adjective, a வந்து adverb. அவ போயிட்டே இருங்க. To preposition, ஓ ஓ ஓ to டு sleep, ஸ்லீப். to sleep infinitive verb sir. In preposition, her pronoun, ப்ரொனவுனோட முக்கியம் அட்ஜெக்டிவ். sir adjective, tense வந்து noun. And conjunction, dinner ல இருந்து குக் என்ன cook வந்து main verb sir, main verb. Dinner noun, her வந்து adjective. அப்பாடா ரொம்ப தூரம் வந்துட்டீங்க. She pronoun, ஆல்வேஸ் அடிக்கலாம். ஈஸி always வந்து adverb, அடிக்கலாம். ஈஸி takes வந்து main verb, இங்க பிளேயர் போடுறீங்களா? her pronoun, ப்ரொனவுன்ல வேணா நீங்க பிளேயர் நவுன் MP3 அட்ஜெக்டிவ் ஹர் அட்வர்ப் போட்டுட்டு போயிடலாமா? ஹர் MP3 பிளேயர். okay. அப்புறம் வித் With preposition, her pronoun, ஹர் ப்ரொனவுன் ஆஃப் கோர்ஸ். அப்புறம் எவ்ரிவேர் எங்க everywhere, அட்வர்ப் adverb. எவ்ரிவேர். She pronoun goes வந்து noun, verb, main verb. Because வந்து conjunction. சூப்பர். She வந்து noun, She pronoun. loves வந்து main verb, Music noun. music வந்து adjective. Oh, she loves music. She loves apple. She loves என்ன மியூசிக்? நவுன். Then When she வந்து is இங்க at the home. கன்ஜங்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு. conjunction. எப்ப போனாங்க? She வந்து noun, pronoun, is வந்து main verb, at வந்து preposition, home வந்து noun. சூப்பர். She pronoun has has verb. வந்து verb, main verb sir. மெயின் வெர்ப். Guitar noun. நவுன் எப்படி? Guitar. Adjective. லெசன்ஸ்ல இருந்து நவுன் வந்து எடுத்து lesson noun. எந்த லெசன்? கிட்டார் லெசன். அட்ஜெக்டிவ் பாத்தீங்க மணி ஸ்லிப் ஆயிடும். அதனாலதான் சொன்ன வார்த்தையை வச்சு போக கூடாது. ஃபுல் சென்டென்ஸ் வச்சு எங்க வேணாலும் விவேக் சொல்ற மாதிரி, வடிவேல் சொல்ற மாதிரி எங்க போனாலும் கேட் போட்டுருவாங்க. நீங்க கரெக்டா பின்னாடியில இருந்து ஒண்ணு எங்க இருந்து வரணுமோ அங்க வரணும். இப்ப ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு 50 நிமிஷம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா? எங்க போய் எங்க வர்றதுன்னு நிறைய கிளாஸ்ல சொன்ன ஒரு கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு விடாபுடியா பண்ணிருக்கோம். இதுல வந்து சின்ன சின்ன உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம். அதை பத்தி டோன்ட் வரி அபௌட் தட். இப்ப என்னன்னா அது புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணதுதான். இப்ப சேலமணிகண்டன் ரொம்ப அமைதியாவே இருந்தீங்க. நீங்க ஒரு பேரா கொடுத்தா உங்களால பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா? பண்ணலாம் சார். பண்ணா சில இடங்கள்ல சந்தேகம் வருது. நீங்க சொன்ன மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணா உறுதியா. எந்த இடத்துல சந்தேகம் வருது? இல்ல அந்த நம்ம ஆக்சுவலா அந்த பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் அந்த கிளாஸஸ் ஆக்சுவலா அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அதனால அந்த அப்படியே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வேற ஒண்ணும் இல்ல. அது இருந்தா கொஞ்சம் ஐடியா எனக்கு இருந்தா சிறப்பா இருக்கும். அந்த ஒரு கிளாஸ் நவுன்னாக்க அது பெருசா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்ல, பார்த்தாலே கனெக்ட் பண்ணிடலாம் நவுன் இல்லைங்களா? ஆமா சார். நவுனை பேக் ட்ராக் பண்ணி நீங்க போறது புரியுதா? அது தமிழுக்கும் ஆங்கிலத்துக்குள்ள வேறுபாடு. தமிழ் டைரக்டா அடிக்கும், டைரக்டா நேர் லாங்குவேஜ்ல புரியுதா? ஆமா சார் புரியுது. ப்ளீஸ் அட்ஜெக்டிவ் இது ஜெரண்ட் இன்ஃபினிட்டிவ் அந்த இதெல்லாம் சார் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ். நீங்க பெஸ்ட் இந்த மாதிரி படிக்கிறது தான் குடவாசல். இப்ப என்னன்னா கிட்டார் லெசன்ஸ்னால கிட்டார் எதுக்கு போய் பாஞ்சோம்? எதுக்கு போய் நம்ம என்ன சொல்றோம்? நான் கிட்டார் மட்டும் பார்த்ததுனால நவுன் சொல்லிட்டேன். லெசன்ல இருந்து நான் கிட்டார் எடுத்திருந்தேன்னா அந்த திங்கிங் வந்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா டெவலப் ஆயிடும். கடைசியில கூட சர்க்கிள் வந்து பாத்தீங்களா? லெசன்ஸ் மணி சேலம் மணி அது புரிஞ்சுதா? லெசன்ஸ்னா பாடங்கள்,
அது நவுன். என்ன மாதிரி லெசன்? கிட்டார் லெசன்ஸ். நீங்க பெருசா கிட்டார்னா தனியா படிக்கிறப்ப பெயர் சொல் மாதிரி தெரியும். ஆனா ஆங்கிலம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி இல்ல, ஒரு கான்டெக்ஸ்டுவல் லாங்குவேஜ்பாங்க. கான்டெக்சுவல் லாங்குவேஜ். இங்கிலீஷ் மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ், கான்டெக்சுவல் லாங்குவேஜ் உலகத்துல சார் இல்லை. இன்னொரு விஷயம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஐ திங்க் வந்து எல்லாருக்கும் அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. என்னன்னா கண்டிஷன் கிடையாது சார் இதுல. இதுதான் வந்து இதுதான் அப்படிங்கிறது கண்டிஷன்ஸே கிடையாது. அதனாலதான் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. அந்த ஆஹ், அதாவது அந்தந்த லொகேஷனுக்கு அந்தந்த லொகேஷன் அதோடைய சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுதா சார்? அதுதான் சார் ரொம்ப அவ்வளவுதான். இப்ப நான் ஒண்ணு சொல்லவா? confused. வெண்ட் தமிழ்ல சொல்லுங்க. வெண்ட் தமிழ்ல சொல்லுங்க. போனேன். அது ஒரே ஒரு வார்த்தை தானா? பாருங்க, ஐ வெண்ட்ல நான் போனேன், Then ஹீ வெண்ட்ல அவன் போனான். வாவ், போனான்னு மாறிடுச்சு. ஷீ வெண்ட்ல அவள் போனான்னு மாறிடுச்சு. இட்டு வெண்ட்ல அது போனதுன்னு மாறிடுச்சு. தமிழ் இங்கிலீஷும் பாக்குறீங்களா? அங்க தமிழ்ல பக்காவா இருக்கு ஒண்ணுத்துக்கும். அவனுக்கு போனான், ஹீ வெண்ட். ஆனா ஐ வெண்ட்ங்கிறது நியாயமே இல்லாத ஒரு இங்கிலீஷ் தான். ஐ வெண்ட். இப்ப நான் போனான்னு சொல்ல முடியாது, நான் போனேன்னு. வா, தமிழ்ல வெண்ட்டுக்கு அப்ப எத்தனை மீனிங்? 8 மீனிங் சொல்லிடலாமா? 8 மீனிங். போனா, பாருங்க, போனேன், போனோம், போனாய், போனீர்கள், போனான், போனால், போனது. முடிஞ்சு போச்சா? 8 முடிஞ்சுதா? I went, Yes, we sir. went, you went, you went, he went, she went, it went, they went. Oh my God. இப்ப சொல்லுங்க எனக்கு, இது உண்மையான கான்டெக்சுவல் லாங்குவேஜ் தான். இதுக்கு நம்ம சொல்றோம்ல, இப்ப 8 மீனிங்க்கு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இப்ப சொல்லுங்க. ஒரே கோஸ். வெண்ட். இப்ப கோஸ்க்கு என்ன மீனிங்? கோஸ்னா என்ன? போனால், இல்லையே. போகிறாள், 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 போகிறாள் மட்டும்தானா? போகிறாள், போகிறது, போனான், போகிறாள், போனால், போகிறான், போகிறாள், போகிறதாள், போகிறது. போகிறது. சொல்லலாமா? he goes, 3 she விஷயம். goes, it goes. ஆனா 3 இதுல It பாருங்க. goes. அவன் போகிறான், அவள் போகிறாள், அது போகிறது. ரொம்ப அடிப்படையான விஷயத்துல அப்படி இருக்க. அவுட் அண்ட் அவுட் அப்படி Yes, sir. ஏன் தெரியுங்களா? 26 லெட்டர் தான். அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட 10 மடங்கு லெட்டர் வந்து தமிழ்ல. 10 மடங்கு லெட்டர் 247. அப்ப 37. எவ்வளவு வார்த்தை நம்ம வந்து பண்ணலாம். அவ்வளவு வார்த்தை தமிழ்ல வச்சிருக்காங்க. ஆங்கிலத்துல அவ்வளவு வார்த்தை இல்ல. இன்னொன்னு சொல்ல போன, இந்த 500 வேர்ட்ஸ் எதுக்கு தெரியுமா சொல்றேன்? அவர் சேலமணியும் அதுதான் சொன்னார். இந்த 500 வேர்ட்ஸ படிச்சு நிறுத்தி நிதானமா அனுப்பி வரும். சார் அடுத்த ஒரு ஹெல்ப் சார். அவர் அனுப்புவாரு, சார் நெக்ஸ்ட் அனுப்பியிருக்காரு. நான் பார்த்திருக்கேன், நான் பார்த்துட்டு ரிப்ளை பண்ணிருக்கேன். என்ன தெரியுங்களா? நீங்க 500 வார்த்தையும் வாய் விட்டு படிச்சு, அது படிச்சதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க அனுப்பிவிடணும். உங்க குரலையே நீங்க கேட்டதுக்கு ஸ்லோவா, ஸ்டெடியா, Sir, வால்யூம். எந்த 500 words, sir? அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன். நான் இன்னைக்கு திருப்பி ஷேர் பண்றேன். சரி. 500 words. 100 100 100 இருக்கும். நான் அடிக்கடி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். 500 வார்த்தை. சார் அடுத்த ஒரு ரெக்வெஸ்ட் சார். சொல்லுங்க. சார் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க இங்கிலீஷ்லயே பேசுங்க சார். எனக்கு புரியலன்னா தமிழ்ல கேட்டுக்கோங்க சார். இங்கிலீஷ்ல இது பேசினா தமிழ், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் தமிழ்ல சார். பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் கொண்டு வந்துரும். கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம். டோன்ட் வரி. இங்கிலீஷ்ல நீங்க நார்மல் எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க சார். நாங்க ட்ரை பண்றோம். இந்த இடத்துல இட்ஸ் ஹாஸ் எனி மிஸ்டேக் கேன் யூ கரெக்டட் டு அது மீ என்ன தெரியுங்களா? இப்ப நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் வருதுன்னு வச்சுங்க. நீங்க லிசன் பண்ணுங்க. எனக்கு டெஃபினட்டா உங்களோட இதை எடுத்துக்கிறேன். நானு உங்களுடைய Okay. இது வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசணுங்கிறத எடுத்துக்கிறேன் கட்டாயமா. ஆனா நான் சொல்ற ஹோம்ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிடணும். அதை நீங்க பண்ணாதான் உண்டு. கிளாஸ் டயத்துல நீங்க வந்து பெருசா அச்சீவ் பண்ண முடியாது. கிளாஸ் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க வந்து பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு நிறைய இது இருக்கு. நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்னன்னு. ஒரு 10 லிசனிங் விட்டா போதும். நான் பேசணும்னு இல்லை. ரொம்ப நான் அடுத்த கிளாஸ் திங்கட்கிழமை கிளாஸ் ஃபுல் லிசனிங்கா இருக்க போகுது. அது குளோபல் லிசனிங் நான் கொண்டு வந்து இது பண்றேன். இன்னைக்கு பண்ணலான்னு பார்த்தேன். இன்னைக்கு அவங்க சிவசங்கரி வரல. சரி, ஃபுல்லா இதை ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு. இல்லைன்னா ஃபுல் லிசனிங் பண்ணிப்போம். லிசனிங் இஸ் த இன்புட் ஃபார் ஸ்பீக்கிங். நம்ம பண்ணிக்கலாம். டோன்ட் வரி, வி வில் டாக் இன் இங்கிலீஷ். அது என்னன்னா, கரெக்ட் பண்ணணும்னு போனோம்னா அப்படியே பேசிக்கிட்டே இருப்போம். அடுத்தது மூவ் ஆக மாட்டோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒர்க்கை முடிச்சோம்ல. இப்ப உங்களுக்கு இதுல வந்து டவுட் இருக்கு. இப்ப சேலம் மணிக்கும் சரி, குடவாசல் மணிக்கும் டவுட் இருக்கு. அந்த டவுட் எங்கேருந்து வருது? வீட்டுல போய் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு என்ன டவுட் இருக்கும்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எங்க அப்படின்னு நீங்க டவுட்டை கேட்டீங்கன்னா நான் ஆன்சர் ரைட். நான் ஆன்சர் பண்றேன். எப்பயுமே சார் கம்பெனில மெயில் எல்லாம் பண்றாங்களா சார்? மெயில் பண்ணும்போது ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் அட்டாச்ட்னு சொல்றாங்க. ஃபைண்ட்னா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. நம்ம அட்டாச் பண்ண பிறகு அதையும் கண்டுபிடிக்கணும். சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ளீஸ் வந்து ஃபைண்ட்னா find அவங்கள attachment. கண்டுபிடிக்க சொல்றோம்.
நீங்க காணுங்கள்ங்கிறோம், கண்டுபிடிக்க சொல்றேன். காணுங்கள். காணுங்கள் யார சொல்றோம்? எழுதப்படுறவங்கள. யார் எழுதப்படுறா? உங்க பாஸுக்கு நீங்க எழுதுறீங்க. உங்க பாஸ்க்கு ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் த அட்டாச்னா எழுதப்படுறவங்க உங்க பாஸ். எழுதப்படுறவங்கள்ட்ட எழுதுறவங்க சொல்றது கண்டுபிடிங்க, நீங்க பாத்துங்க. கண்டுபிடின்னு மட்டும் ஒரு அர்த்தம் கிடையாது ஃபைண்டுக்கு. கண்டுபிடி, பாருங்கிற ஒரு மீனிங் இருக்கு. நீங்க தமிழ் இங்கிலீஷ்ல வார்த்தைக்கு பஞ்சம் இல்ல, ஏகப்பட்ட மீனிங் வந்துரும். நீங்க அது வந்து நீங்க ஸ்டாண்டர்ட் தான். ஃபைண்ட்னா கண்டுபிடின்னு ஒண்ணு வைங்க, பாருன்னு ஒண்ணு வைங்க. பாருன்னு ஒண்ணு வச்சு பாருங்க. ப்ரொவைட் என்னங்க? ப்ரொவைடு வழங்குதல். அதான் வழங்குறது. கிவ்னாலும் ப்ரொவைட் தான், ப்ரொவைட்னாலும் கிவ் தான். சில வாட்டி ப்ரொவைட் சொல்லுங்க, சில வாட்டி கிவ்னு சொல்லுவீங்க. ஆனா எல்லா இடத்துலயும் அப்படி யூஸ் பண்ண முடியாது. கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவீங்க. கொடுங்கன்னா கிவ்ல யூஸ் பண்ண, எதுக்கு ப்ரொவைட் பண்றாங்கன்னா அந்த இடத்துல ப்ரொவைட், அந்த இடத்துல ஃபைன். அது அது மாதிரி. ஏன்னா இப்ப லாஸ்ட் ஒரு 2 இது பண்ணோம். ஓகே, we will try to do one thing. லெவல்ல இந்த சின்ன நெட்ல இது பண்றது நம்ம செவ்வாய்க்கிழமை கொஞ்சம் பண்ணலாம். அது திங்கட்கிழமை ஒரு லிசனிங் பண்ணுவோம். எனக்கு என்னன்னா, நீங்க அந்த 500 வார்த்தைய எனக்கு உச்சரிச்சு எனக்கு அனுப்பணும். அப்புறம் தான் இங்கிலீஷை பத்தி பேசுறது பத்தி இருக்கும். நான் இப்பயே ஷேர் பண்ணுவேன். 100 வேர்ட்ஸ் 500 இருக்கும். ஏன்னா உச்சரிப்புலயே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது அப்படின்னா, ஹர் அப்படின்னா ரொம்ப தைரியமா சொல்லணும். சேலமணிகன் அந்த 500 வேர்ட்ஸ் உச்சரிச்சது பலனுள்ளதா இருந்ததா? பலனா இருந்ததா? ஆமா சார், உறுதியா பலனுள்ளதா சார் இருந்துச்சு. சரி, அது அவங்க நீங்க வந்து ப்ரொஃபசர் மணி நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சுட்டு நல்ல வால்யூமா படிச்சு ஸ்டெடியா சவுண்டா டைம் எடுத்துட்டு படிச்சுட்டு அதை கேட்டதுக்கு அப்புறம் எனக்கு அனுப்பணும். அந்த வார்த்தை தான் இங்க வந்திருக்கும். இந்த பிரதர் 500ல வரும், ஹிஸ் 500ல வரும், அண்ட் 500ல வரும், பிளேஸ் 500ல வரும், ஃபாதர் 500ல வரும், ஹிஸ் 500ல வரும், வெரி 500ல வரும், இஸ் 500ல வரும், ஃபேமிலி 500ல வரும். மை காட், இதுல உள்ள எல்லா வார்த்தையுமே அங்க வரும். அதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா இங்க படிக்கிறப்ப என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுங்களா? ஸ்டடி பண்ணுவீங்க. அப்பாடா நிறுத்திட்டு இப்ப என்ன விட்டுட்டு ஓடுறோம். வெண்ணு அங்க பாருங்க, வெண்ணு 500ல வரும். அவருக்கு தெரியும் மணிக்கு. வெண்ணு 500ல வரும், ஷி 500ல வரும், இஸ் 500ல வரும், அட்டை 500ல வரும், ஹோம் 500ல வரும். கேன் யூ பிலீவ் திஸ்? இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுங்க. நான் சொன்னதை இன்னைக்கு நைட் நான் அனுப்புறேன். இந்த 500ஐயும் 5 வீடியோவை போட்டிருப்போம். 100 டாப் 100 verb, 100 adjective, 100 adverb, 100 noun உடைச்சிருப்பேன். அதை உடைச்சு பண்ணிருப்போம். 500 வார்த்தை எடுத்து 500ஐயும் சனி ஞாயிறு அழகா நீங்க வந்து இது பண்ணி பண்ணுங்க. வீக்கெண்ட் இருக்கும், நைஸ் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும், ஸ்ரீன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும், வில்லுன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும், புட்டுன்னு வரும், ஆண் இருக்கும், ஹர் இருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. நான் சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் இங்க இருக்கும். வெறும் 500 வார்த்தை தான் நீங்க அடிப்படையா பேசுறதுக்கு எழுதுறதுக்கு தேவை. அதுக்கு மேல தேவையே கிடையாது. ஆனா அந்த இலக்கண அமைப்பு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த 20 வாக்கிய அமைப்பு, அந்த இடத்துக்கு தான் இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சும் ஆக்டிவ் வாய்ஸும் பாசிவ் வாய்ஸும் பயன்படும். அதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வார்த்தை 500 வார்த்தைக்கு நீங்க பெருசா பண்ண வேணாம். ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி நீங்க படிச்சு அனுப்பிட்டீங்கன்னா போதும். 2 மணி நேரத்துல. நான் எதுக்கு அந்த ரெக்வஸ்ட் கேட்டேன்னா, நீங்க வந்து இன்னைக்கு ஒரு 10 வேர்டு பேசுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சார். அதுல இருந்து நான் ஒரு வேர்டு கண்டிப்பா நான் வந்து ஸ்ட்ராங்கா என் மைண்ட்ல ஏத்திடுவேன் சார். அது 10ல 1 ஸ்ட்ராங்கா ஏத்திடுவேன். அதே மாதிரி நான் ரெகுலரா ஏத்தினா எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஸ்பீச் பண்ண வந்துடும். கட்டாயம் அது பண்ண. ஆனா அந்த வேர்டுனால ஸ்பீச் வராது. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. அந்த வேர்டுனால ஸ்பீச் வராது. அந்த வேர்டை கம்பைன் பண்ணி கோக்குறோம் பாத்தீங்களா, அந்த வேர்ட்ஸ் அப்படியே நீங்க கலெக்ட் பண்ணணும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லணும், நேத்து கிளாஸ் வந்தீங்க இல்லையா, ப்ரப்போசிஷன் நம்ம போட்டோம் பாத்தீங்களா, verb plus preposition. proud of, afraid of வந்துதா, involved in, interested in, அப்படி கோத்து பண்ணணும். வேர்ட்ஸ்னால வராது, பட் பேசுறதுனால வரும். ஆனா ஒவ்வொரு வேர்டாலாம் வராது. இப்படி கோர்வையா கொண்டு வரணும். பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீக் நிச்சயம் அதை பண்ணலாம். ஓகேவா? நிச்சயம் பண்ணலாம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன ஹோம்ஒர்க் மட்டும் எனக்கு பண்ணி அனுப்பிடுங்க. கண்டிப்பா சார். இப்ப நான் அனுப்பி விடுறேன் உங்களுக்கு. நான் அது முடிக்கங்காட்டி ரேப் அப் பண்றதுக்கு முன்னாடியே 500 டாப் 100 அப்படின்னே இருக்கும், 100 இருக்கும். நான் இப்ப அனுப்பி விடுறேன். நான் இதுல ஷேர் பண்றேன். தெரியும், அவங்க சுதா மேம் பார்த்திருப்பாங்க. அது ஓவர் லுக் பண்ணிருப்பீங்க, அவ்வளவுதான். பார்த்திருப்பீங்க சார். ஓகே சார். சார் மாடல்ஸ் ஒரு நாள் பிரீஃபா எடுக்க முடியுமா சார்? பிரீஃப்னா என்ன அர்த்தங்க? பிரீஃப்னா என்ன அர்த்தம்? விரிவா. ஆஹா, பிரீஃப்னா விரிவா. பிரீஃப்னா என்னங்க? அப்படியே ஆப்போசிட். பாத்தீங்களா? பிரீஃப்னா சுருக்கம். நோட் பண்ணிக்கீங்க. ஆகா, இவ்வளவு நாள் தப்பா பேசிருக்கீங்க. பிரீஃப்னா சுருக்கம். அப்படியே பாத்தீங்களா? அதுதான். விரிவா எடுக்கிறதுக்கு என்னங்க சார் சொல்லணும்?
brief expert Elaborate. expand எலாபரேட்டா இருக்கிறது பிரீஃப் பிரீஃப் கேஸ் பிரீஃப்னா அப்படியே ஆப்போசிட். அது பாத்தீங்களா, பாஸ் கிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னு வச்சுங்க அவர் நொந்தே போயிடுவாரு. ஆமா சார். பிரீஃப்னா அது வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க சார், தமிழ்ல பேசுறாங்க சார். அப்பயே நமக்கு நீங்க ஒரு மாதிரி பிளம்பரை கூட sir சொல்லலாம், ஒத்துக்கலாம். பிரீஃப் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் சொல்லிட கூடாது, அப்படியே மாறி போயிடும். ரைட். எது எது உங்களுக்கு இதா எடுக்கணும், எலாபரேட்டா எது எடுக்கணும்? Can, might, should, இது ஓகே. அது மட்டும். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோ போட்டுருக்கேன். மாடல் அந்த Modal auxiliaries மட்டும். மாடல் அந்த ஆக்சுவலி கோ வேர்டை வச்சு கொண்டு வந்தோமே, கோ வேர்டை வச்சு 117 சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணமே. சார் அதுல நம்ம மெயின் verb தான் அதிகமா auxiliary verb பார்த்தோம் சார். இதுல அதிகமா பார்க்கல இல்ல. அதான் ஐ கேன் கோ, ஐ ஷுட் கோ, ஐ மைட் கோ, அதானே சொல்றீங்க. அது பண்ணிடலாம், அது பண்ணிடலாம். எஸ் சார், எஸ் சார். ஓகே. அதுக்கும் நான் ஒரு இது போட்டிருக்கேன் வீடியோ, நீங்க பாருங்க. நம்ம அது இல்லாம அது ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலாம். ஓகே சார். இன்ஃபேக்ட் எடுத்தோம், நம்ம கோ சென்டென்சஸ்னு எடுத்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? சார் எடுத்தோம் சார். ஆனா வந்து இது அதிகமா நம்ம அதுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்ணல சார். ஓகே மெயின் verb தான், மெயின் verb வித் auxiliary பி ஃபார்ம் verb தான் அதிகமா எடுத்துக்கிட்டோம் சார். ஓகே. அதுல ஐ கேன் கோ, ஐ மைட் கோ, ஐ ஷுட் கோ, ஐ மஸ்ட் கோ, ஐ குட் கோ, ஐ மே ஹேவ் டு கோ, அது பண்ணிக்கலாங்க. ஐ வில் ஹேவ் டு கோ, அது போடலாம். மாடல்ஸ் அண்ட் மாடல்ஸ் ஓகே அது பண்ணிக்கலாம். வெரி குட். நான் இப்ப அனுப்பி விடுறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மணி சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். மணி எனக்கு அனுப்பி விடுங்க இப்ப. ஓகே. ஷூர் சார், கண்டிப்பா சார். சார் எனக்கு 12 ஹவர்ஸ்க்கு மேல டியூட்டி ஆகுறதுதான் சார் என்னால ரெகுலர். பரவாயில்ல. எவ்வளவு டைம் 7 o'clock புரியுது. 5:40 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏதாவது டைம் தான் நீங்க கிரன்ச்சின் பண்ணுங்க. டோன்ட் வரி. அதான் சார் என்னால வந்து இது பண்ண முடியல. என்னால ஹோம்ஒர்க் எதுக்கு எந்த நாளுமே என்னால பண்ண முடியாது. ரீசனே தான் 5:40க்கு எழுந்துச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் திரும்ப 10:30க்கு தான் தூங்குறேன். அந்த இதுதான் எனக்கு அதுதான் ஸ்ட்ரகிள். சரி, இருந்தாலும் நமக்கு அந்த அப்படி என்ஜாய் ரொம்ப பண்ற important. வேலையா இருந்தா நீங்க பண்ணலாம். என்ஜாய் பண்ணாத வேலைன்னா அவ்வளவு தூரம் வேலை செய்யக்கூடாது. என்ஜாய் பண்ணிட்டா வேலையா தெரியாது. ஏன் அவ்வளவு தூரம் வேலை பண்ணி நீங்க ப்ரொடக்டிவா இருக்க முடியாதே? ப்ரொடக்டிவா இருக்காது. யோகாக்காரர் இருக்காரு, படிச்சுன்னு சொல்லுவாரு, ஐயோ அப்படியெல்லாம் இருக்க கூடாது. நம்ம என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 20 மணி நேரம் நீங்க, நான் கிளாஸ் 20 மணி நேரம் எடுக்க சொன்னா எடுத்துருவேன். ஏன்னா அது என்ஜாய் பண்ற ஒரு விஷயம். அது வேலை எனர்ஜெட்டிக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்டா பார்த்தது சார். எனர்ஜெட்டிக்கு சான்ஸே இல்லை சார். அப் டு நவ் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த 1 ஹவர்ல இருந்து கொஞ்சம் கூட எனர்ஜெட்டிக் வருது சார். ரைட். எனக்கு அது ஜாலியா பண்றது. டோன்ட் வரி மணி. ஜாலியா பண்ணா எது வேணாலும் பண்ணலாம். நான் அந்த 500 வேர்ட்ஸ் நான் கொடுத்திருப்பேன். அதுக்கு நிறைய எஃபோர்ட் போட்டேன். நானு அந்த எஃபோர்ட் போட்டேன். அந்த வேர்ப் எல்லாம் வந்து இது பண்றதுக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம். ஆனா சிம்பிளா நான் வந்து கொடுத்துட்டேன். ஏன் தெரியுங்களா? அத வந்து நீங்க உள்வாங்கிட்டு பண்ணணும். அவர் சேலமணி வந்து பிரமாதமா ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புறாரு. எல்லாத்தையும் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அதுதான் வந்து அது நம்பிக்கை கொடுக்கும். உச்சரிப்பு வாயால நீங்க பேசுறீங்க இல்லையா, பேச்சோட இதுதான் ப்ரொனன்சியேஷன் தான். அதனால போய் உட்காந்துடணும். டிரைவர் சீட்ல உட்காந்துடணும். உட்காந்து கியரை போட்டுடணும். கிளச்ச காலில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். பிரேக் எப்பயுமே ரெடியா இருக்கணும். போயிட்டே இருக்கணும். ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும். அவ்வளவுதான். என்ன மைதானத்துல ஓட்டுறோம் அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கிரவுண்ட்ல ஓட்டுங்க, அப்புறம் நம்ம வந்து இதுக்கு மெயின் ரோடுக்கு போலாம். டோன்ட் வரி. நான் இப்ப அனுப்புறேன். நீங்க அனுப்புங்க. நம்ம திங்கக்கிழமை பார்ப்போம். வெரி குட். ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் டு ஆல். தேங்க்ஸ் டு எவரிவன். Yeah, very good. Thank you, sir. Thank you very much.